ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कमलकुटीरे श्रीरामकृष्ण और श्रीजुक्त केशव सेन। श्रीरामकृष्ण काप्तेनेर बाटी हইয়া श्रीजुक्त केशव सेनेर कमलकुटीर नामक बाटीते आसियाছেন। संगे राम, मनमोहन, सुरेंद्र, मास्टार प्रभृति अनेकगुली भक्त सकले द्वितल हलघरे उपवेशन करियाছেন। श्रीजुक्त प्रताप मजुमदार, श्रीजुक्त त्रैलोक्य प्रभृति ब्राह्म भक्तगण उपस्थित आছেন। ठाकुर श्रीजुक्त केशवके बड़ भालोबासेन। जखन बेलघरेर बागाने सशिष्य तिनि साधन भजन करितेছিলেন अर्थात 1875 ख्रिस्टाब्दे माघोत्सवेर पर किछुदिनेर मध्य ठाकुर एकदिन बागाने गिया ताहार सहित देखा करियाছিলেন। संगे भागिनी हृदयराम बेलघरेर এই बागाने ताहाके बलियाছিলেন, तोमारी लैज खसेছে, अर्थात तुमी सब त्याग करे संसारेर बाहिरेও थाकते पारो आबार संसारेও थाकते पारो। जेमन ব্যাঙাচির लैज खसले जलेও थाकते पारे आबार डांगातेও थाकते पारे। परे दक्षिणेश्वरे कमलकुटीरे ब्राह्म समाज इत्यादि स्थाने अनेकबार ठाकुर कथार छले ताहाके उपदेश दियाছিলেন। नाना पद दिया नाना धर्मेर भितर दिया ईश्वर लाभ होते पारे। माझे माझे निर्जने साधन भजन करे भक्ति लाभ करे संसारे थाका जाए। जनकादि ब्रह्मज्ञान लाभ करे संसारे छिलेन, व्याकुल हये ताके डाकते हय तबे देखा देन। तोमरा जा करो निराकार साधन से खूब भालो। ब्रह्मज्ञान होले ठीक बोध करबे ईश्वर सत्य और सब अनित्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सनातन हिंदू धर्मे साकार निराकार दुई माने नानाभावे ईश्वरेर पूजा करे। शांत, दास्य, सख्य, बात्सल्य, मधुर। रोशन चौकीवालारा एकजन शुधु पों धरे बाजाय अथच तार बाँशिर 7 फोकर आछे, किन्तु आरेकजन तारो 7 फोकर आछे, से नाना राग रागिनी बाजाय। तोमरा साकार मानो ना ताते किछु क्षति नाई, निराकारे निष्ठा थाकलेई हलो। तबे साकारबादीदेर टानटुकु नेबे। मा बोले ताके डाकले भक्ति प्रेम आरो बाड़बे। कखनो दास्य, कखनो सख्य, कखनो बात्सल्य, कखनो मधुर भाव। कोनो कामना नाई, ताके भालोबासी, एटी बेश। एर नाम अहेतुकी भक्ति। टाका कड़ी मान सम्भ्रम किछुई चाई ना, केवल तोमार पादपद्मे भक्ति। वेद पुराण तंत्रे एक ईश्वरेरई कथा आछे ओ ताहार लीलार कथा। ज्ञान भक्ति दुई आछे। संसारे दासीर मतो थाकबे। दासी सब काज करे किन्तु देशे मन पड़े आछे। मनिबेर छेलेदेर मानुष करे, बोले आमार हरि आमार राम, किन्तु जाने छेले आमार नय। तोमरा जे निर्जने साधन करछो ए खूब भालो, तार कृपा हबे। जनक राजा निर्जने कत साधन करेछिलेन, साधन करले तबे तो संसारे निर्लिप्त हवा जाए। तोमरा बक्तृता दाओ सकलेर उपकारेर जन्य, किन्तु ईश्वर लाभ करे ईश्वर दर्शन करे बक्तृता दिले उपकार हय। तार आदेश ना पेये लोक शिक्षा दिले उपकार हय ना। ईश्वर लाभ ना करले तार आदेश पावा जाय ना। ईश्वर लाभ जे हयेछे तार लक्षण आछे, बालकवत्, जड़वत्, उन्मादवत्, पिशाचवत् हये जाय। जेमन शुकदेबादी चैतन्यदेव कखनो बालकवत् कखनो उन्मादेर न्याय नृत्य करितेन, हासे काँदे नाचे गाय। पुरीधामे जखन छिलेन तखन अनेक समय जड़ समाधिते थाकतेन। এইরূপ नाना स्थाने श्रीजुक्त केशवचंद्र सेनके श्रीरामकृष्ण कथार छले नाना उपदेश दियाছিলেন। बेलघरेर बागाने प्रथम दर्शनेर पर केशव 28 मार्च 1875 रविवार मिरर संबादपत्रे माने इंडियन मिरर
সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, আমরা অল্পদিন হইল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালক স্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত স্বভাব, কোমল প্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয় সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে হিন্দু ধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত যোগী পুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে। 1876 জানুয়ারি আবার মাঘোৎসব আসিল। তিনি টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন। বিষয় ব্রাহ্মধর্ম ও আমরা কি শিখিয়াছি। তাহাতেও হিন্দু ধর্মের সৌন্দর্যের কথা অনেক বলিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে যেমন ভালোবাসিয়াছিলেন, কেশবও তাহাকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর ব্রাহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাহাকে কমলকুটিরে লইয়া আসিতেন। কখনো কখনো একাকী কমলকুটিরের দ্বিতলস্থ উপাসনা কক্ষে পরম অন্তরঙ্গ জ্ঞানে ভক্তি ভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন। 1879 ভাদ্রোৎসবের সময় আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপবনে লইয়া যান। 15 সেপ্টেম্বর সোমবার আবার 21 সেপ্টেম্বর কমলকুটিরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে তাহার ফটো তোলা হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ, হৃদয় ধরিয়া আছেন। এই ছবিটি আমাদের খুব পরিচিত, আপনারাও সবাই নিশ্চয়ই দেখেছেন যে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন আর হৃদয় ধরে আছেন, ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে আছেন। এটি হচ্ছে এই কমলকুটিরে 1879 খ্রিস্টাব্দের 21 সেপ্টেম্বর তারিখে তোলা হয়েছিল। ওই বছরই 22 অক্টোবর মহাষ্টমী নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন। 1879 29 অক্টোবর বুধবার কোজাগর পূর্ণিমায় বেলা 1টার সময় কেশব আবার ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে দর্শন করিতে যান। স্টিমারের সঙ্গে 1খানি বজ্রা, 6খানি নৌকা, 2খানি ডিঙি, প্রায় 80 জন ভক্ত, সঙ্গে পতাকা, পুষ্পপল্লব, খোল, করতাল, ভেরি। হৃদয় অভ্যর্থনা করিয়া কেশবকে স্টিমার হইতে আনেন। গান গাইতে গাইতে সুরধুনির তীরে হরি বলে কে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। ব্রাহ্ম ভক্তগণ পঞ্চবটী হইতে কীর্তন করিতে করিতে তাহার সঙ্গে আসিলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপানন্দ ঘন, তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মাঝে মাঝে সমাধিস্থ। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাঁধা ঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে কেশব উপাসনা করিয়াছিলেন। উপাসনার পর ঠাকুর বলিতেছেন, তোমরা বলো ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, ব্রহ্ম মায়া জীব জগৎ, ভাগবত ভক্ত ভগবান। কেশবাদী ব্রাহ্মভক্তগণ সেই চন্দ্রালোকে ভাগীরথী তীরে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে ওই সকল মন্ত্র ভক্তি ভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যখন বলিলেন, বলো গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব, তখন কেশব আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, মহাশয় এখন অত দূর নয়, গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব আমরা যদি বলি লোকে বলিবে গোঁড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, বেশ, তোমরা যতদূর পারো তাহাই বলো। কিছুদিন পরে 13 নভেম্বর 1879 কালী পূজার পরে রাম, মনমোহন, গোপাল মিত্র দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 1880 খ্রিস্টাব্দে একদিন গ্রীষ্মকালে রাম ও মনমোহন কমলকুটিরে কেশবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভারী জানিতে ইচ্ছা কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন।
তাহারা বলিয়াছেন, কেশববাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন। এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, ইহাকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এর দেহ থাকবে না, যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাস কেসে রাখতে হয়। ইহার কিছুদিন পরে 1881 মাঘোৎসবের সময় জানুয়ারি মাসে কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যান। তখন রাম, মনমোহন, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 1803 শকাব্দ পয়লা শ্রাবণ, 1288 বঙ্গাব্দ কৃষ্ণা চতুর্থী শুক্রবার 1881 15ই জুলাই কেশব আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্টিমারে তুলিয়া লন। 1881 নভেম্বর মাসে মনমোহনের বাটিতে যখন ঠাকুর শুভাগমন করেন ও উৎসব হয়, তখনও কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য প্রভৃতি গান করিয়াছিলেন। 1881 ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত হইয়া যান। শ্রীযুক্ত কেশবও গিয়াছিলেন। বাটিটি ঠনঠনে বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রিটে। রাজেন্দ্র রাম ও মনমোহনের মেশো মহাশয়। রাম, মনমোহন, ব্রাহ্মভক্ত রাজমোহন, রাজেন্দ্র কেশবকেও সংবাদ দেন ও নিমন্ত্রণ করেন। কেশবকে যখন সংবাদ দেয়া হয়, তখন তিনি ভাই অঘোরনাথের শোকে অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচারক ভাই অঘোর 24 অগ্রহায়ণ 8ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার লখনৌ নগরে দেহত্যাগ করেন। সকলে মনে করিলেন কেশব বুঝি আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বলিলেন, সে কি, পরমহংস মহাশয় আসিবেন আর আমি যাইব না? অবশ্য যাইব, অশৌচ, তাই আমি আলাদা জায়গায় খাব। মনমোহনের মাতা ঠাকুরানী পরম ভক্তিমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী ঠাকুরকে পরিবেশন করিয়াছিলেন। রাম খাবার সময় দাঁড়াইয়াছিলেন। সেদিন রাজেন্দ্রের বাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করেন। সেই দিন অপরাহ্নে সুরেন্দ্র তাহাকে লইয়া চীনাবাজারে তাহার ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান সমাধিস্থ। উৎসবের দিবসে মহেন্দ্র গোস্বামী ভাগবত পাঠ করিলেন। 1882 জানুয়ারি মাঘোৎসবের সময় শিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব হয়। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর প্রথমে শোনেন ও তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে বলেন। 1882 খ্রিস্টাব্দের 23 ফেব্রুয়ারি 12ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত সঙ্গে আবার দর্শন করিতে আসেন। সঙ্গে জোসেফ কুক, আমেরিকান পাদ্রী মিস পিগট, ব্রাহ্ম ভক্তগণ সহ কেশব ঠাকুরকে স্টিমারে তুলিয়া লইলেন। কুক সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা দেখিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাহার মুখে সমস্ত শুনিয়া মাস্টার 10-15 দিনের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 3 মাস পরে এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কমল কুটিরে কেশবকে দেখিতে আসেন। তাহারই একটু বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হইল। এতক্ষণ পর্যন্ত কেশব সেনের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের আসার আগে পর্যন্ত ঠাকুরের যতবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার একটি ঐতিহাসিক কালানুক্রম মাস্টারমশাই উপস্থিত করলেন। এই কালানুক্রমের মধ্যে সামান্য দু একটি হয়তো পরবর্তীকালে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, কিন্তু মোটামুটি এই কালানুক্রমই কালানুক্রমকেই আমরা ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণ করতে পারি।
একটা লক্ষণীয় বিষয় যে মাস্টারমশাই এবং অন্যান্যরা আসার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কিন্তু একটা খুব গভীর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ কতবার কেশব সেনের বাড়িতে গেছেন, কতবার কেশব সেনের সঙ্গে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে তাকে দেখেছেন, দেখা করেছেন, বা কেশব সেন তাকে ডেকে এনেছেন। এতে একটা জিনিস বোঝা যায় যে কেশব সেনের উপরে ঠাকুরের একটি প্রভাব পড়েছিল এবং কেশব সেনকেও ঠাকুর কিন্তু অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কেশব সেনের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক দিক থেকে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পেরেছিলেন, যে কারণে কেশবকে তিনি এত ভালোবাসতেন এবং কেশবের কাছে যেতেন বা কেশবকে ডাকতেন বা কেশব ডাকলেও যেতেন। আরেকটা যেটা বললাম এর আগেই, যে কেশব সেনের উপর ঠাকুরের প্রভাব পড়েছিল। কেন এটা বলা? তার কারণ সমকালে যে ব্রাহ্ম সমাজ তৈরি হয়েছিল বা যে ব্রাহ্ম সমাজ তখন পরিচালিত হচ্ছিল, সেই ব্রাহ্ম সমাজের যারা দিকপাল ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশব সেন, এই যে নামগুলো, এই নামগুলো কিন্তু সমকালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের উপর, বিশেষত বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজের উপর অত্যন্ত প্রভাবশালী নাম ছিল। অর্থাৎ সেকালের বাঙালি তথা ভারতীয় শিক্ষিতেরা এই ব্যক্তিদের নাম শুনলে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, এই ব্যক্তিদের নাম শুনলে শ্রদ্ধায় অবনত হতেন। এদের মধ্যে কেশব সেন ছিলেন আবার বিশিষ্ট। তার কারণেই কেশব সেনের অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল, খুব চমৎকার বলতে পারতেন। দেবেন ঠাকুর খুব ভালো যে বলতে পারতেন তা নয়, তিনি এমনি শান্ত মানুষ ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও ভালো বলতে পারতেন, কিন্তু কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী খুব ভালো লেখক ছিলেন। ওর বিখ্যাত একটি গ্রন্থ আছে রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কিন্তু অনেক বেশি ভালো বক্তা ছিলেন কেশব সেন। কি বাংলায় কি ইংরাজিতে তার বক্তৃতা শুধুমাত্র বাঙালি বা ভারতীয়দের যে মুগ্ধ করেছিল এমনটা নয়, সেই বক্তৃতা বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশদের বা অভারতীয়দের কাছেও কিন্তু সমান আদরণীয় ছিল। কেশবের বিদ্যাবত্তা, কেশবের সাধারণ চরিত্র গুণ, তার আধ্যাত্মিক ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি, প্রার্থনাপরায়ণ মন, সেটি সাধারণ মানুষকেও যেমন আকর্ষণ করেছিল, তেমনই কিন্তু সেটি আবার যারা শিক্ষিত মানুষ তাদেরকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয় ছিল, ব্রাহ্ম সমাজের যে সাধারণ আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের ধারা, যেটি কিনা মূলত নিরাকার সাধন ভজন, যেখানে ধ্যান, প্রার্থনা ইত্যাদির গুরুত্ব বেশি, এবং প্রার্থনার মধ্যেও এক ধরনের শান্ত প্রার্থনা, তার গুরুত্ব বেশি, সেটি কিন্তু কেশব সেনের অধীনে ব্রাহ্ম সমাজে একটু রূপান্তরিত হতে শুরু করে। কারণ কেশব সেন যদিও প্রত্যক্ষভাবে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মের যে আচরণবাদী বিভিন্ন দিক আছে, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের সাধকরা যে যে আচরণ করেন, সেইগুলো কেন করেন, সেগুলো কীরকম, তার অর্থ কী, হিন্দু ধর্মের বা হিন্দু শাস্ত্রের বক্তব্য কী, ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে কেশব সেনের একটা আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহটা থাকার জন্যই কেশব সেনের হিন্দু ধর্মের সঙ্গে একটা যেন যোগাযোগ তৈরির ইচ্ছা তৈরি হয়, যেটা কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই জানলেও অতটা বেশি প্রকাশ্যে নিয়ে আসেননি। কেশব সেন কিন্তু সেটি নিয়ে এসেছিলেন, এবং এই কারণে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে তাকে নিয়ে একটা বিরোধ তৈরি হয়েছিল, যেটা পরবর্তীকালে আর একটু পরে নববিধানের রূপ গ্রহণ করে। নববিধান হচ্ছে
কেশবচন্দ্রের নিজের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে থাকা আরেকটি সম্প্রদায় বা শাখা। মূল ব্রাহ্ম সমাজের যে পরিসর, সেইখান থেকে বেরিয়ে এসে নববিধানের পরিসর তৈরি করেন কেশব সেন, এবং অজস্র মানুষ কেশব সেনের অনুপন্থী হয়ে ওঠেন, কেশব সেনের অনুগামী হয়ে ওঠেন। এটাও সত্যি, কিন্তু অনেকেই কেশব সেনের নিন্দামন্দও করেছিলেন, এবং পুরাতন ব্রাহ্ম সমাজের যে ধারা তার সঙ্গে অনেক মানুষই থেকে গিয়েছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মের মূল ধারায় বা মূল কাঠামোয় যে পরিবর্তন আনছেন সেটা খুব একটা কাম্য নয়, সেটা হওয়া উচিত নয়। সুতরাং কেশব সেন সেই যুগে নানান দিক থেকে এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাকে কিন্তু সমকালের সমাজ খুব স্পষ্টভাবে চিনত, যার কথা গ্রহণে হোক বর্জনে হোক শুনত, এবং যার কথার একটি প্রভাব সেকালের সমাজের উপর, মানুষের উপর কিন্তু যথেষ্টই পরিলক্ষিত হতো। এই কথাগুলো এ কারণে বললাম যে সেই কেশবের সঙ্গে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের এমনতর বারবার সাক্ষাৎ দেখি, এবং সেই কেশবের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালোবাসা যখন দেখি, সেই কেশবের যখন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখি, তখন বুঝতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের মধ্য দিয়েও সাধারণ ও শিক্ষিত বাঙালি সমাজের কাছে অনেক দূর পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই যে মাস্টারমশাই উল্লেখ করলেন ইন্ডিয়ান মিররের কথা বা আরো অন্য জায়গার কথা যেখানে কেশব বলেছেন বা লিখেছেন, এগুলো তো আর গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ পড়তো না। হুলুই শ্যামবাজার বা কামারপুকুর, সরাটি মায়াপুর, সেই সব জায়গার মানুষ তখন ইন্ডিয়ান মিরর আর কজন পড়ে। কিন্তু শিক্ষিত কলকাতার মানুষ বা অন্যান্য শহরাঞ্চল মফস্বলের শিক্ষিত মানুষ তাদের কাছে যেত এবং তারা পড়তো। সেটা নিদর্শন বা সেটার প্রমাণ আছে আমাদের ইতিহাসে। ইন্ডিয়ান মিররে কেশবচন্দ্র সেন যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে এমন কথা লিখছেন, তখন কিন্তু আমাদের সহজেই আমরা বুঝতে পারি বা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ইন্ডিয়ান মিররের এমন একটি লেখার মাধ্যমে, কেশব সেনের এমন একটি প্রশংসার মাধ্যমে ঠাকুর কিন্তু কলকাতার সমকালীন যে বুদ্ধিজীবী সমাজ বা শিক্ষিত সমাজ তাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তারা সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে পৌঁছেছিলেন সেটা নয়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম তখন অবশ্যই অল্প বিস্তর ছড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও এটাও আমাদের মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে কেশব সেন যে মূল্যায়ন করেছেন ইন্ডিয়ান মিররে বা অন্যত্র, সেই মূল্যায়ন নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ মূল্যায়ন নয়। কেশব সেনকে তিনি যে পুরোপুরি চিনতে পেরেছিলেন তা নয়, চিনতে পারার কথাও নয়। তার কারণ ঠাকুর নিজেকে অনেক রেখে ঢেকে এগিয়েছিলেন, অন্তত সেই প্রথম পর্যায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্তলীলা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য কেশব সেনের হয়নি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে কেশব সেন ঠাকুরকে যা দেখেছিলেন এবং তার থেকে যা মন্তব্য করেছিলেন সেটিও কম নয়। পরবর্তীকালে এই যে রাম ও মনমোহনকে কেশবের সঙ্গে, রাম ও মনমোহনকে, রাম দত্ত এবং মনমোহনকে কেশব সেন ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন কথা বলেছেন, এটি নিঃসন্দেহে আরেকটু উচ্চ স্তরের কথা। মানে প্রথম দিকে তার যে ধারণা ছিল সে ধারণাটা পাল্টে আরেকটু উচ্চ স্তরে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে ধারণা। সে ধারণাটাও যে একেবারে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ এমনটা আমরা বলতে পারি না, তার কারণ ঠাকুরকে চেনা অত সহজ ছিল না, তার সমকালে অনেকেই চিনতে পারেননি। এটা কেশবের কোনো ভ্রান্তি বা কেশবের কোনো অক্ষমতা এরকম আমরা বলবো না, বরং আমরা বলবো যে কেশব ধীরে ধীরে যেন শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ওই যে বললাম শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলা, যা দক্ষিণেশ্বরের একেবারে শেষ পর্যায়ে শ্যামপুকুর বাটিতে, বলরাম মন্দিরে ওই কয়দিন এবং শেষে কাশীপুর উদ্যান বাটিতে সংঘটিত হয়েছিল, কেশব যদি সেই অন্তলীলার কোনো ভূমিকায় অংশীদারিত্ব পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই কেশবেরও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যেত, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাবের যে বিস্তারিত একটি মহিমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার আবির্ভাবের যে অভূতপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্য, সেটি কেশবের কাছেও ধরা পড়তো। তিনি ধরতে পারেননি, দুর্ভাগ্য তার। শ্রীরামকৃষ্ণ অচিনে গাছ হয়ে তার কাছে থেকে গিয়েছেন। তবুও কেশব যেটি
ধরতে পেরেছিলেন সেটিও কম নয়। আর এই যে শ্রীরাম ও কৃষ্ণ কেশবের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিলেন, এটাই কিন্তু একটা ব্যাপার যেটা ধীরে ধীরে কলকাতার যে শিক্ষিত সমাজকে শ্রীরাম ও কৃষ্ণের কাছে নিয়ে এসেছিল। ওই যে বললাম শুরুতেই যে সবাই যে এসে পৌঁছেছিলেন ঠাকুরের কাছে খবর পেয়ে তা নয়, সবার আসার কথাও নয়, তার কারণ ঠাকুর তো বাছা বাছা লোককেই ডেকেছিলেন, সুতরাং সবার আসার কথাও নয়, কিন্তু অনেকেই সাড়া দিয়েছিলেন, অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। কমল কুটিরের বর্ণনায় আমরা আজ কমল কুটিরে সেই বৈঠকখানা ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে উপবিষ্ট। 2রা এপ্রিল 1882 বেলা 5টা। কেশব ভিতরের ঘরে ছিলেন, তাহাকে সংবাদ দেয়া হইল। তিনি জামা চাদর পরিয়া আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার ভক্ত বন্ধু কালীনাথ বসু পীড়িত তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন, কেশবের আর যাওয়া হইল না। ঠাকুর বলিতেছেন, তোমার অনেক কাজ, আবার খবরের কাগজে লিখতে হয়, সেখানে যাবার অবসর নাই, তাই আমি তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার অসুখ শুনে ডাবচিনি মেনেছিলুম। মাকে বললুম, মা কেশবের যদি কিছু হয় তাহলে কলিকাতায় গেলে কার সঙ্গে দেখা করিব। শ্রীযুক্ত প্রতাপাতি ব্রাহ্মভক্তদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কহিতেছেন। কাছে মাস্টার বসিয়া আছেন। দেখিয়া তিনি কেশবকে বলিতেছেন, ইনি কেন ওখানে যান না, জিজ্ঞাসা করো তো গা। এত ইনি বলেন মাগ ছেলের ওপর মন নাই। মাস্টার সবে 1 মাস ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছেন, শেষে যাইতে কয়েকদিন বিলম্ব হইয়াছে, তাই ঠাকুর এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, আসতে দেরি হলে আমায় পত্র দেবে। ব্রাহ্মভক্তেরা শ্রীযুক্ত সামাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, ইনি পণ্ডিত, বেদাদি শাস্ত্র বেশ পড়িয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, হ্যাঁ, এর চক্ষু দিয়া এর ভিতরটি দেখা যাচ্ছে, যেমন সারসির দরজার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতরকার জিনিস দেখা যায়। এই সামাধ্যায়ীর প্রশংসা কিন্তু পরে ঠাকুর করেননি। আপনাদের সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, ভগবানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সামাধ্যায়ী যে নিরসতার কথা বলেছিলেন তা ঠাকুরের পছন্দ হয়নি। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য গান গাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইল। সামাধ্যায়ীকেই তো বলেছিলেন বোধহয়, তাই না? মনে হয় সামাধ্যায়ীকেই বলেছিলেন। গান গাইতে গাইতে, গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান, আর মার নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ। কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজেই নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিলেন। সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে, মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে। গুরুদত্ত গুরু লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে, জ্ঞান শুনিতে চোয়ায় ভাটি, পান করে মোর মন মাতালে। মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা, প্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে। শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপূর্ণ নয়নে দেখিতেছেন, যেন কত আপনার লোক, আর যেন ভয় করিতেছেন। কেশব পাছে অন্য কারু অর্থাৎ সংসারের হয়েন। তাহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধরিলেন। কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই, মনের সন্দেহ হয় পাছে তোমাধানে হারাই হারাই। আমরা জানি যে মন্তর, দিলাম তোরে সেই মন্তর, এখন মন তোর, যে মন্ত্রে বিপদেতে তরি তরাই। আমরা জানি যে মন তোর, দিলাম তোরে সেই মন্তর, এখন মন তোর। অর্থাৎ সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকো, তিনি সত্য আর সব অনিত্য, তাকে নাম করলে কিছুই হলো না, এই মহামন্ত্র। আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে। হলঘরের এক পাশে একটি ব্রাহ্মভক্ত পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন, বালকের ন্যায় পিয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পরেই অন্তঃপুরে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন আর মেয়েরাও প্রণাম করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে তিনি গাড়িতে উঠিলেন। ব্রাহ্মভক্তেরা সকলেই গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। কমলকুটির হইতে গাড়ি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিল। একটা ছোট্ট বর্ণনা কমলকুটিরের, এখানে সম্পূর্ণ বর্ণনা নেই, ঠাকুর বেশিক্ষণ ছিলেনও না, কিন্তু একটা দুটো খুব সুন্দর কথা এখানে রয়েছে। একটা হচ্ছে কেশবের প্রতি তার যে কত টান সেটি বোঝা যাচ্ছে যখন তিনি বলেন যে মাকে বলেছিল, মা কেশবের যদি হয় তাহলে কলিকাতায় গেলে কার কাছে
কার সঙ্গে কথা কইব, এবং তিনি ডাব চিনি মানত করেছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে কেশবকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। এবং এটাও বোঝা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু যাকে তাকে ভালোবাসতেন না। কেশবের মধ্যে কিছু সারবস্তু ছিল, সেই জন্যই কেশবকে তিনি এত ভালোবাসতেন, এটি কিন্তু একেবারে স্পষ্ট বোঝা যায়। দ্বিতীয় আরেকটি খুব সুন্দর গান তিনি এখানে গাইলেন, যে গানটিতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে মায়ের নামেই আমাদের অমৃত পান। এই যে মাতৃসুধা নাম পান, এটির যে অদ্ভুত সুন্দর একটি বিবরণ, সেই বিবরণ এই গানের মধ্য দিয়ে, প্রসাদী সঙ্গীত রামপ্রসাদের গান, এই গানের মধ্য দিয়ে গায়ক তুলে ধরেছেন এবং ঠাকুর সেটি শোনাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে ব্রাহ্মরা কিন্তু নিরাকার ভজন করেন এবং স্বভাবতই তারা এই শক্তি উপাসনা এইভাবে যে করতেন সেটা কিন্তু নয়, কিন্তু ঠাকুর তাদের মধ্য দিয়ে এই গান গাইছেন এবং বলছেন যে তিনি সাধারণ সুরাপান করেননি, অর্থাৎ সাধারণভাবে মদ খেয়ে তিনি মাতাল হননি। তিনি মাতাল হয়েছেন আসলে মনের দিক থেকে জগন্মাতার নাম গ্রহণ করে গুরুদত্ত গুড় প্রবৃত্তি মশলা এবং জ্ঞানসুরিতে ভাটি চোয়ানো, যেভাবে আসলে একটা দেশি মদ তৈরি করা হয় তার একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। বলছেন যে গুরু তাকে মন্ত্র দিয়েছেন এবং ভগবানের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ রয়েছে এবং তার সঙ্গে ভগবত তত্ত্ব জানা রয়েছে। এই তিনটিকে একসঙ্গে করে তখনই কিন্তু আসলে মায়ের নামের যে মূল সার বস্তুটি বা মায়ের নামের মূল যে আস্বাদন, সেই রসাস্বাদন করতে পারছেন, তখনই মন মাতাল হয়ে উঠছে। মাতাল হওয়া মানে কি? মন একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাতে ডুবে যাওয়া। মাতাল যেমন মদ খেয়ে অন্য কোনো দিকে তার খেয়াল থাকে না, এখানেও ঠিক সেই রকম। মায়ের নাম করতে করতে অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই, কেবলমাত্র মায়ের দিকেই মন চলে গেছে। যাবে কি করে? তার কারণ গুরু মাতৃমন্ত্র দিয়েছেন, মনের ভেতর থেকে সেই মায়ের প্রতি সমস্ত শরণাগতির ভাব প্রকাশ হয়েছে এবং মাতৃতত্ত্ব সাধক অবগত হয়েছেন। এই তিনটে মিশিয়ে মনকে এমন মায়ের নামে আসক্ত করে তুলেছে, মায়ের নামে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে মন আর অন্য কিছুই চাইছে না, শুধু মায়ের নামে সে মাতাল হয়ে রয়েছে। সেখানেই প্রসাদ বলছেন যে এইভাবে যদি মূল মন্ত্র, মাতৃনাম যে মূল মন্ত্র, সেই মূল মন্ত্র, সেইটিই হচ্ছে মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা। এই সমস্ত যে যন্ত্রটি, সেই যন্ত্রে যদি এই মূল মন্ত্র ভর্তি করে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ভগবানের নাম করলেই, খুব সুন্দর প্রসাদ বলছেন, এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেরে, এমন মাতৃ নামের যদি সুরা বা সুধা পান করা যায়, অর্থাৎ মায়ের নাম যদি এইভাবে করা যায়, তাহলে স্বভাবতই কি মিলবে না? চতুর্বর্গ মিলবে, অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবটাই মিলে যাবে, মা সবটাই তাকে দিয়ে দেবেন। এইটি বলে তিনি যেন ব্রাহ্ম ভক্তদের বলতে চাইছেন যে ব্রাহ্ম ভক্তদেরও কিন্তু মাতৃ নামে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতে হবে। মায়ের নামে বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে এনে যদি আমি মায়ের নামে সমস্তটা নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি, পুরোটাই মায়ের নামে, মায়ের শরণাগতি হতে পারি, আমার শরীর মন যদি মাময় হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু আর কোনো চিন্তা নেই। দ্বিতীয় আরেকটি যে সেটি বলছেন যে কেশবকে তিনি কোনোভাবেই হারাতে চান না, কিন্তু এটাও বলছেন যে সব ত্যাগ করে ভগবানকে ডাকতে হবে। যে বলছেন মন্ত্র দেয়া হয়েছে, মন্ত্র কি করে? ত্রাণ করে। কাকে ত্রাণ করে? মনকে ত্রাণ করে। বলছেন এই মন্ত্র দেয়া হয়েছে যে কিনা মনকে ত্রাণ করবে, কিন্তু সেটা জপ করবে কে? মন তো জপ করবে, তাই না? সুতরাং এই মনকে কিন্তু তৈরি করতে হবে, না হলে হবে না। সেটাও বলছেন ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন যে এই মনকে তৈরি করতে হবে এবং ভগবানই নিত্য আর সব অনিত্য, এই একটি বোধ তৈরি করলে তবেই কিন্তু আসলে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া যায়। এটি একটি শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব কথা। এর আগেও কিন্তু অনেকগুলো কথা বলেছেন।
আমরা সেই কথাগুলো এখন আর বলছি না, তার কারণে এরপরে কথামৃতে বিভিন্ন জায়গাতে প্রসঙ্গ উঠবে, ঠাকুর বলবেন যে উনি কেশবকে কি বলেছিলেন, তখন আমরা সেগুলো ব্যাখ্যা করতে করতে যাব। আরেকটাও যেটা যে আরেকটাও জিনিস দেখার, এটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ছবি। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যেমন উঠে আসে ছোট 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 করে, যেন শ্রীরামকৃষ্ণের যে জীবন ছবি, তার যে জীবনাচরণ বা জীবন চর্চা, তার ছবিও উঠে আসে। এটাও কিন্তু দেখার মতন। কোনো একজন ভালো পেইন্টার যদি থাকতেন, তাহলে এই ছবিগুলোকে টুকরো টুকরো নিয়ে একটা কোলাজ তৈরি করতে পারতেন, তাতে একটা অদ্ভুত চমৎকার অপূর্ব শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ছবি তৈরি হয়ে যেতে পারত। দেখা যাচ্ছে দেখুন, একদিকে তিনি কেশবের সঙ্গে এরকম গল্প করছেন, আবার ওইখানে যেই পিয়ানো বাজানো হচ্ছে, আস্তে আস্তে তিনি পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেছেন, হাসতে হাসতে তিনি পিয়ানো বাজানোটা দেখছেন যে পিয়ানো কেমন করে বাজায়। ঠাকুরের কিন্তু সব দিকে অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। সেদিনকে কয়েকদিন আগে একজন মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, খুব সুন্দর, আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প হচ্ছিল, তখন আমরা আলোচনা করছিলাম যে ভগবান যদি আজকের যুগে আসতেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, তাহলে নিশ্চয়ই এই মোবাইল কম্পিউটার এই সব তার উপমার মধ্যে আসতো, এবং এগুলো নিয়ে তিনি প্রচুর অনেক রকম প্রশ্ন করতেন, এবং শেষ পর্যন্ত যেটা করতেন সেটা ওই যে সব জরির সাজ ইত্যাদিকে যা করেছিলেন ওগুলো ফেলে দিয়ে পায়ে মারিয়ে দিতেন। আগ্রহ ছিল যেমন, আবার ত্যাগ করতেও কোনো অসুবিধা নেই, মুহূর্তেই তাকে ত্যাগ করে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, উনি বললেন যে ইচ্ছা ছিল যে ওইটা এখানকার সন্দেশ খাবো, ডাকলাম, খেয়ে নিলাম, এই জরির সাজ করবো ইচ্ছা ছিল, মথুর এনে দিল, পড়লাম, তারপর ওটাকে ফেলে দিয়ে ওটার উপর থুতু ফেলতে লাগলাম, পা মারাতে লাগলাম। কি অবস্থা বলুন, যে এনেছে তার কি মন খারাপ হয়ে যাবে এত দামি জিনিসটা? কিন্তু তার কাছে কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই, এই সংসার তার কাছে অনিত্য। তিনি দেখাচ্ছেন যে এই বালক স্বভাব না হলে, এই অনাসক্ত বালক স্বভাব না হলে কখনোই কিন্তু ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায় না। সেটা আমরা পরেও দেখব। সেই বালক স্বভাবের কি একটা ছোট্ট ছবি, যে পিয়ানো বাজানো হচ্ছে, একজন বাজাচ্ছে, ঠাকুর সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন, যেন একটা নতুন জিনিস দেখেছেন, দেখে খুব মজা পাচ্ছেন। আবার তাকে খাওয়ানো হবে, তিনি জল টল খাবেন, অন্তঃপুরে যাচ্ছেন, সেখানে সবাই তাকে প্রণাম করবে। আবার তিনি গাড়িতে উঠলেন, ব্রাহ্মভক্তরা দাঁড়িয়ে আছে, কমলকুটির থেকে গাড়ি দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করলো। একদিকে সমাধিমান পুরুষ, মাতৃগত প্রাণ ভগবান, যিনি তার গানে, তার প্রার্থনায় মায়ের কাছে শরণাগত, আর একদিকে পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বালক, সরল বালক। এই দুটো ছবি যেন পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। এর আগে বোধহয় কোনো অবতার পুরুষ বা কোনো ভাগবত আবির্ভাব এরকম হয়নি, যেখানে সমাধিবান পুরুষ আর এই পিয়ানো দেখে হাসতে থাকা বালক একই অবয়বে মুহূর্তান্তরে ধরা পড়েছে। এই আমাদের ঠাকুর। হ্যাঁ, এরকম না হলে কি আর তিনি যুগাবতার এবং যুগান্তরগামী এক ভাগবত পুরুষ? সত্যি এই চিত্রের কোনো তুলনা নেই।